Heartily welcome you all again for the biology class, dear students. In my last hour of teaching, we started with the chapter 9, that is biomolecules, where we learnt about what are biomolecules and how to analyze the organic or the chemical composition of the cell, where we came to know the steps involved in the chemical analysis and the steps involved in the elemental analysis. So, by this analysis, the organic and inorganic, we get the idea of the organic and inorganic materials which are present in the living organism. And also we learnt about the metabolites. They are the product of metabolism. The two kind of metabolites, one are called as the primary metabolites, other one are called as the secondary metabolites. In this particular class, we are going to learn about the types of biomolecules and also the proteins. There are mainly the two type of biomolecules. See, during the chemical analysis of the organic molecules, there are two fractions are formed. One are called as the filtrate. It is the acid soluble fraction. Other one is called retentate. It is acid insoluble fractions. So, both acid soluble fraction and acid insoluble fraction consist of the organic compounds. Based on the size of the organic compounds thereof or the biomolecules, they are classified into two types. One are called the biomicromolecules, other one is called biomacromolecules. The biomicromolecules are having the molecular weight less than 1000 Dalton. The biomolecules that are having the molecular weight less than the 1000 Daltons, they are called as biomicromolecules. Example for the biomicromolecules are the amino acids, fatty acids, nucleotides, mono and disaccharides and certain kind of lipids. Whereas the biomacromolecules, these are the macromolecules or the biomolecules, those are having the molecular weight more than or equal to 1000 Dalton, except the lipids, because the lipids are having the molecular weight less than 1000 Dalton. These biomacromolecules are majorly found in the acid insoluble fraction of the chemical analysis. These are of majorly of four types. One is called polysaccharides, other one is called proteins, the third one is nucleic acids, the fourth one is lipids. The lipids is not having or it is having the molecular weight less than 1000 Dalton. These biomacromolecules are formed by the polymerization of the biomicromolecules, the polymerization of the monomeric unit. Example, the proteins are formed by the polymerization of the amino acids. The amino acids are the monomers of the protein. These amino acids are linked by the peptide bond, lead to the formation of the polymer. That polymer is called or polypeptide, that polypeptide is called the protein. The polymers are of two types. Those are the homopolymers and heteropolymers. The homopolymers are the polymers, those are having only one type of monomers or they made up of only one type of polymers, they are called as homopolymers. Example is the starch. Starch is the homopolymer of glucose. The glucose are joined by glycosidic linkage to lead to the formation of the homopolymer called starch or the cellulose. Those are called the homopolymers of glucose. Whereas inulin is the homopolymer of fructose. The fructose monomeric unit linked or joined by the glycosidic linkage and they lead to formation of the homopolymer inulin. Whereas heteropolymers, these are the polymers are having two or more type of monomeric unit.
Example for this is the proteins. The amino acids or different kind of amino acids are joined or linked through the peptide bond. By the peptide bond, the amino acids are linked or joined, lead to the formation of polypeptide chain. So the more than two types of monomeric units are joined to form the polymer. Hence, they are called as heteropolymer. Other example for the heteropolymers are heparin, chondroin sulfate. Like that, they are present. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅನಲೈಸಿಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಧಾತು ರೂಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಮತ್ತು ಧಾತು ರೂಪದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಜೈವಿಕ ಅಂದರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಧಾತುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಾಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯಕ ಚಯಾಪಚಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೋಸಿ ಬಂದ ದ್ರವ. ಈ ಸೋಸಿ ಬಂದ ದ್ರವ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂಥ ರಾಶಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಟೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಘನವಸ್ತು, ಅದು ಅಸಿಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗಲಾರದ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬಯೋ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಯೋ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜೈವಿಕ ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಗಾತ್ರ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಣ್ವಿಕ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು 1000 ಡಾಲ್ಟನ್ಗಿಂತನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಚಿಕ್ಕ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅವುಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಗಾತ್ರ ಏನಿರ್ತದ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಗಾತ್ರ 1000 ಡಾಲ್ಟನ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು, ಏಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಗಾತ್ರ 1000 ಡಾಲ್ಟನ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. 1000 ಅಥವಾ 1000 ಡಾಲ್ಟನ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ, ಬಯೋ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲಿಪಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ, 1000 ಡಾಲ್ಟನ್ಗಿಂತನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಉಳುಕಿದವು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, 1000 ಡಾಲ್ಟನ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಈ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಕರಗಲಾರದಂತಹ ರಾಶಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ರಿಟೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಜೈವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟದ ಸರಪಳಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ 4 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಈ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ,
ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಯೋ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕುಗಳು ಏನಾಗ್ತವ, ಸರಪಳಿ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಂಡಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಸರಪಳಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸರಪಳಿ ಮುಖೇನ ಏನಾಗ್ತವ, ಈ ಜೈವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ ನಾನು, ಈ ಮೈಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಗೊಳ್ತವೆ. ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಪಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಹುಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೊನೋಮರ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವ, ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಯೋ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏಕಮುಖೇನ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಹುಮುಖ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮೊನೋಮರ್ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ದೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಮೊನೋಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮೊನೋಮರ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ದಿಂದ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇನುಲಿನ್, ಈ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇನುಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಟ್ರೋಪಾಲಿಮರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾರದ ಮೊನೋಮರ್ಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ಏನಿರ್ತವೆ, ಹೆಟ್ರೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖೇನ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಿಪ್ಯಾರಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಡ್ರೈನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಟ್ರೋಪಾಲಿಮರ್ಗಳಿವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ 4 ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. 4 ಪ್ರಕಾರದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. The proteins are the biopolymers, or they are polymers of amino acids. The amino acids are linked, joined by the peptide bond, leading to the formation of polypeptide chain. That is nothing but the protein. More than 300 amino acids are discovered or known. Among 300 amino acids, only the 20 amino acids are called as structural amino acids. They involved in the formation of protein. More than 300 known amino acids are there, but among 300 known amino acids, only 20 amino acids are called the structural amino acids, and they are involved in the formation of the protein chain. And thus the proteins are heteropolymers, not homopolymers. The proteins does the several functions. Some proteins are transport the nutrients across the cell membrane. Proteins does several function in the cell. Some proteins transport the nutrients across the cell membrane. Example, GULT. This protein transport the glucose into the cell. So they are involved in the transfer of the glucose molecule. And some proteins are enzymes. All enzymes are proteins. Example, the trypsin, chymotrypsin, these are the proteins. These are the enzymes, and the proteins are enzymes. The hormones, some proteins are hormones, like insulin. Insulin is a proteinaceous hormone. And some proteins fight against the infectious agent. They are involved in the defense mechanism. Whenever
the pathogenic bacteria or pathogenic organisms invade in our body. Some proteins act or some proteins involved in the immune system, they are fight against these infectious agent. Example for this is the antibody. And some proteins are receptors. Example, the sensory receptors like the taste receptors, gustatory receptors, they are the proteins. And some proteins are intracellular bound proteins. Example is the collagen. Collagen is the intracellular bound protein, and the collagen is the most abundant protein present in the animal kingdom, whereas rubisco, ribulose bisphosphate, carboxylase and oxygenase, rubisco is the most abundant present in the whole biosphere. ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ದೇಹದ ಗಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚರ್ಮದಿಂದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ದೇಹವನ್ನು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಜೋಡಣೆಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ, ನಮಗೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 300 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ, ನೋನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ 300ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀ 20 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಟ್ರೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ರವಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇದರ ಮುಖೇನ ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ಮುಖಾನ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ಮುಖೇನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ GULT ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ದ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕಿಣ್ವಗಳಾಗ್ಯವ. ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಕಿಣ್ವಗಳಾಗ್ಯವ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಾಗ್ಯವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಳನುಸುಳಿ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಹೋರಾಡ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಜೀವಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಏನದು ಪ್ರತಿಜೀವಿಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಹ ಸೋಂಕು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸೋಂಕಿನ ವಸ್ತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಆಗ್ಯವ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರುಚಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಏನು ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗ್ಯಾವ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬೌಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಬೌಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಲಾಜಿನ್. ಈ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಕೊಲಾಜಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ದ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹಾಗೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ರುಬಿಲೋಸ್ ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ.
ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರುಬಿಸ್ಕೋ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರುಬಿಲೋಸ್, ಬಿಸ್ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ the micromolecules. The amino acids are the structural and functional unit of the proteins, or they are the monomers of the protein. These amino acids are consist of one amino group and one carboxylic group. They are attached to the carbon unit. The carbon is called as alpha carbon. Thus amino acids are called as alpha amino acids. Amino acids consist of one amino group and one carboxylic group. These attach to the alpha carbon atom. Thus amino acids are called as alpha amino acids. So 4 different groups are attached to alpha carbon atom. Those are hydrogen molecule, amine group, carboxylic group, and R is the functional group. Thus alpha carbon is called as a chiral atom, because 4 different functional groups are attached to one carbon atom. Thus the alpha carbon is called as chiral atom. Chiral atom. See, these carbons or the nitrogen, see the amine group, the proton present in the amine group present in the amino acid able to accept one proton. It is able to accept one proton, whereas the carboxylic group present in the amino acid able to lose the proton. Thus amino acids having act as a both acid and base. Thus this kind of a molecule is called as amphoteric molecule, where amphoteric molecule where it is having both acidic and basic property, as the amine group present in the amino acid able to accept the proton, whereas the carboxylic group present in the amino acid able to donate the proton. Thus both acidic and basic properties are present in the amino acid. Thus they are called as amphoteric molecule. And also these amino acids show one different property, because they are easily ionizable in the solutions at different pH. So both the cations and anions are present in amino acid. This type of a structure or ionic is called as deuterion. Both cation and anion are present in the same amino acid. Thus this kind of structure is called as deuterion. Now classification of the amino acid. Based on the molecules or the functional group which attach to the R group, the amino acids are classified in 20 different types. For example, if the hydrogen atom is attached, it is called as the glycine. If the methane group is attached, it is called as aniline. If the hydroxymethane is attached, it is called the serine. Like that, based on the functional group which is attached to the R position of the amino acid, the 20 different kind of amino acids are formed. And also based on the number of amine group and the carboxylic group present in the amino acid, they are classified into different types. Those are acidic amino acid, where there are 2 carboxylic group are present in the amino acid and 1 amine group is present. Those are called as acidic amino acid, because the carboxylic group are more than the amine group in the amino acid, where the acidic amino acid consists of 2 carboxylic group and 1 amine group. Example for this is
glutamic acid and aspartic acid. Whereas basic amino acid, these consist of 2 amine group and 1 carboxyl group. So such amino acids are called as basic amino acid. Example for this are the arginine, lysine and histidine. Whereas the neutral amino acid consist of 1 carboxylic group and 1 amine group. Example are many like the leucine, isoleucine, valine, like that several amino acids are neutral amino acids. Finally, aromatic amino acids. These amino acids consist of the aromatic ring in their structure. Those are called the aromatic amino acid. Example for these are the phenylalanine, tyrosine and tryptophan. And also the based on the requirement or the amino acid which are synthesized in our body and the requirement of the amino acid, they are classified into 2 kinds. One is called essential amino acid, other one is called as non-essential amino acid. Essential amino acid, these are amino acid, they are not synthesized in our body, they are supplied through our diet. Such amino acid are called the essential amino acid. Example valine, leucine, isoleucine, threonine, like that several amino acids are called the essential amino acid. Whereas non-essential amino acid are those which are synthesized in our body. So their amount, the requirement is sufficient as they are synthesized in our body. So they are called as non-essential amino acid. Example for this is the proline and serine, like several amino acids are called non-essential amino acid. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಘಟಕಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೊನೊಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ, ದ ಮೊನೊಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳಾಗ್ಯವ. ಈ ಸಾವಯವ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅಮೈನ್ ಗುಂಪು ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಚನೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪು ಎರಡೂ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಅಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗುಂಪುಗಳ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗುಂಪು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಅಲ್ಫಾ ಇಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಖೈರಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಖೈರಲ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೈನ್ ಏನು ಗುಂಪು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಅಮೈನೋ ಅಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೋತ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೇನಿರ್ತವೆ, 2 ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ
ಇವು ಅಯೋನೈಸೇಬಲ್ ಅಯಾನೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಯಾನೀಕರಣ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ದೊಳಗೆ ಎರಡು ಅಯಾನುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಅಯಾನುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಎರಡೂ ಅಯಾನುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದನೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜ್ಯೂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೂ ಅಯಾನುಗಳು ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಜ್ಯೂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 20 ಪ್ರಕಾರದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಲಜನಕ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಜೋಡಣೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೆಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಜೋಡಣೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗುಂಪು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಣೆ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 20 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಮೈನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೈನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ದವು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 4 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಆಮ್ಲೀಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು 1 ಅಮೈನ್ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎರಡನೇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ 2 ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅಮೈನ್ ಗುಂಪುಗಳಿರ್ತವೆ, 1 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗುಂಪು ಇರ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜಿನೈನ್, ಲೈಸಿನ್ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟಿಡಿನ್ಗಳು. ಮೂರನೇದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, 1 ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, 1 ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಮ ಇರ್ತದೆ. ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಗುಣಗಳು ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯೂಸಿನ್ ಮತ್ತು ಐಸೋಲ್ಯೂಸಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಂದರೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್, ಟೈರೋಸಿನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೋಪ್ಯಾನ್. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖೇನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖೇನ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವಶ್ಯಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ. ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದರೂ ಅವಶ್ಯಕ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿನ್, ಲ್ಯೂಸಿನ್, ಐಸೋಲ್ಯೂಸಿನ್ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಯೋನಿನ್ಗಳು. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿನ್ಗಳು ಏನಂತವ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.
ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.